Hello guys, let's start the video. This is our third lecture on the topic number 3, that is HCF and LCM. HCF stands for highest common factor, LCM stands for lowest common multiple. Okay, in last lecture we have seen that how to find out the prime factors of any number. Okay, then we see it by horizontal arrangement, okay, and vertical arrangement. Correct now? How to find out prime factors of any number by horizontal and vertical arrangement we have seen. Now this lecture is mainly on the finding out the HCF. HCF is also called GCD. HCF means highest common factor. It is also called greatest common divisor or divisor. Greatest common divisor. So give heading as HCF. Okay. So what is actually HCF? See its long form. Highest common factor means we have to find out common factors, and which is the highest, that is HCF. Okay. For example, I will tell you what is actually this. If we have to find out the HCF of 28 and 42. Okay, 28 and 42, we have to find HCF. Then what is your long form? Highest common factor. We have to first find out its common factors. Common factor means the numbers which is divisible to the 28. So what are the number? 1 is always there. It is it divisible by 2? Yes, 2. Then 3, not 4. Yes, 4. 5, not 6, not 7. Yes, 7. Then 14 and 28 itself. Okay, 1 and 28, that is 1, and this number is always there. We have to find out the other numbers also. Okay. So these are all the numbers which is divisible to the 28 or factors of 28. Similarly, find out the factors of 42. 1, 28 ने 28 ला भाग जाणे सगळे नंबर काढले. आता 42 ला भाग जाणे सगळे नंबर काढा. 1 आहे, 2, 3 पण आहे, 4 नॉट, 5 नॉट, 6 is there 6? Yes, is there 6? Then 7, then 14, okay, then 21 and 42. Means we find out all the factors of that 20 and 42. म्हणजे 28 ला भाग जाणारे सगळे नंबर्स काढले आणि 42 ला भाग जाणारे सगळे नंबर्स काढले. now tell me the common factors between these two. 1 आणि 1 कॉमन आहे. ओके, 2 पण कॉमन आहे. देन 4 इथं आहे, इथे नाही, सो नाही. 7 हा आहे, 7 आणि 7 पण कॉमन आहे, आणि 14 आणि 14 कॉमन आहे. ओके, त्याच्यानंतर आपला कुठलाही कॉमन फॅक्टर सापडत नाही. सो आता 1 आहे, 2 आहे, 7 आणि 14. यामधला हायेस्ट कुठला आहे? 14, विच इज 14. सो 14 बिकम्स द HCF of 28 and 42. अंडरस्टँड? 28 आणि 42 मध्ये कॉमन फॅक्टर और हायेस्ट कॉमन फॅक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिव्हिजर 14 आहे. सो हा त्यांचा HCF झाला. आपल्याला हीच व्हॅल्यू काढायची आहे प्रत्येकामध्ये. ओके, HCF हे तुम्हाला मी या फॉर्ममध्ये तुम्हाला समजायसाठी सांगितलं की ॲक्च्युली आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे. भरपूर कॉमन फॅक्टर असतात, त्यातले आपला हायेस्ट कॉमन फॅक्टर म्हणजे ह्याच्या 14च्या पुढे एक बी संख्या अशी नाही की या दोघांना भाग जाईल. 14 ही अशीच एकमेव हायेस्ट फॅक्टर आहे की या दोघांना भाग जाऊ शकतो. ते आपला फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, सो ॲक्च्युली we have two methods to find out HCF. First method is that factorization method that we have learned yesterday. Factorization method. And second is division method, which is division method. Correct? Now we can find out HCF by two methods. First, factorization, second, division. In this lecture we have to learn only factorization
method. Okay, so give heading as factorization method. To find out HCF. आता फॅक्टरायझेशन मेथडमध्ये पण दोन आहेत माहिती आहे ना, हॉरिझॉन्टल अँड वर्टिकल. आपण बघू कसं कसं ते. नाव सी. Okay, so I will tell you. Let's find out again 22 and 48 HCF by factorization method. Do you know na factorization method has two, or we can solve factorization method by two arrangements. That is one horizontal arrangement and second vertical arrangement. You have to find out any arrangement. You have to find out by any one of these. Okay, let's see what is horizontal arrangement. We have to find out the prime factors of 28 and 42. Okay, so first find out the prime factors of 28. How we find out? Do you know very well? 14 into 2. First take this. Okay, then again 14 can be divided into two numbers, so 7 into 2, that is 14, and 2 as it is. Okay, now we all get prime factors, so we cannot divide it again, so it is of prime factors of 28. Okay, this is first thing. Second, same, find out the prime factors of 42. 14 into 3, correct. Then again 14 divided into 2 parts, that is 7 into 2 into 3. Now check that these all are prime factors, so it cannot be divided further. So we get the prime factors of 28 as 7 to 2 and 42 as 7 to 3. Now HCF. How to find out HCF? If we find out the prime factors, we have to see the common numbers between these prime factors and these prime factors and take it to the outside. So first check 7. Here is 7. Check 7 is here or not. Also here is 7. Correct. If one number is common in two factors, then take it. Okay, 7 घेतला. Again check the second number. 2. Here is 2. Here is 2. Okay, so take 2 one time. Okay, दोघांसाठी एक घ्यायचा 7. ह्या दोघांसाठी 2 घेतला. आता परत 2 आहे, पण इथे 3 आहे, म्हणजे कॉमन नाही, सो आपण घ्यायचं नाही. फक्त 7 2 कॉमन आहे म्हणून आपण ते घेतलं. सो 4 बिकम 7 into 14. ओके, सो HCF वी गेट 14 ऑफ 28 and 42. Okay, here correct na, 14 is 14. This is by horizontal arrangement. Okay, that is by factorization method. What we done first prime factors of 28, that is 7 to 2. Then we found out the prime factors of 42, that is 7 to 3. Then we taken out the common factors. 7 is common, so we taken 7 for 1. 7 आहे दोन सात घ्यायचं नाही, ह्या दोन्ही कॉमनसाठी एक साथ घेतला. देन 2 कॉमन, सो 2 घेतलं. परत 2 आहे, पण इथे 2 नाही आहे, इथे 3 आहे, इथे पण 3 नाही आहे, सो आपण घेऊ शकत नाही. सो 7 and 2 कॉमन घेतलं, 14. फॅक्टरायझेशन मेथडची सेकंड वर्टिकल अरेंजमेंट कसं काढायचं, डू यू नो व्हेरी वेल. ओके, what are the numbers 28 and 42. Okay, so 28 and 42, right, make a line. Okay, now tell me which is the smallest number, or biggest number, whatever may be. For finding out prime factor, we will take the smallest number, but for finding out HCF, don't matter that here should be smallest number or biggest number. Take any number that can be divisible to 20 and 42. What is number? 14. Okay, 14. So what becomes 28 ला 14 बाहेर काय उरतं 2, that is 14 2s are 28 and 14 3s are 42. Okay, now again check, we get 2 and 3. Now tell us that which is the number which is divisible to both 2 and 3. Not
काय ना 2ला आणि 3ला भाग देणारा मोठा संख्या आहे का? नाही. सो इथं स्टॉप करायचं आणि लेफ्ट साईडला जे काही येतील ते आपलं काय असतो HCF असतो. सो व्हॉट इज युअर HCF? 14. अंडरस्टँड. आपण 28 आणि 42 लिहिलं. 28 आणि 42ला भाग देणारी संख्या कुठली आहे? 14. ते मग भागातला उरलं 2, इथं उरलं 3. परत 2ला आणि 3ला भाग देणारी संख्या कुठली आहे का? नाही. सो आपण स्टॉप करायचं. जे काय लेफ्ट साईडला असतं तो आपला HCF असतो. We get HCF 14. Okay, see here in two methods we get the same HCF. You go with horizontal arrangement, that is by prime factor method, or otherwise you go to the vertical arrangement. Both are simple. Okay, I will tell you that this is the better. Horizontal method is better. Means no confusion nor here you should get confusion between taking the common factor, okay, and division. Now again take the second number. Okay, now we have to find out the HCF of 25. Are you okay now? 25, 15 and 35. We have to find out the HCF of these three numbers by factorization method. Okay, because we are learning first factorization method. Okay, so in factorization method I have told you make either horizontal arrangement, find out the prime factors, or make the vertical arrangement. So let's calculate first by horizontal arrangement. Okay, so first find out prime factors of 25. What are prime factors of 25? 5 into 5. Okay, okay, पुढे भाग जाऊ शकत नाही कारण की we get all prime numbers. Second, find out the 15. 5 into 3. Again we get all prime factors. Then number 3, 35. 7 into 5. Okay, these all are prime factors, so we will stop here because ह्याच्या पुढे आपण भाग करू शकत नाही. Prime factors काढले. Therefore is our next step. We have to find the common numbers in between these all three. या तिन्हीमध्ये कॉमन असणारा नंबर्स घ्यायचा आहे. कुठले? आता पहिलं 5 आहे, इथे 5 आहे, इथे 5 आहे का? आहे. इथे आहे का? आहे. सो टेक फर्स्ट 5. ओके, चेक अगेन विच नंबर इज कॉमन. इथं परत 5 आहे पण इथे 5 नाही, संपला विषय. 3 इथे आहे, इथं नाही, संपला विषय. म्हणजे फक्त 5 सगळ्यांच्यामध्ये कॉमन आहे. सो फक्त 5. सो HCF काय असेल? ओनली 5. व्हॉट इज HCF? ओनली 5 इज देअर. ओके, आता कोणतं म्हणलं की आय विल डू विथ वर्टिकल अरेंजमेंट. ओके, व्हेरी गुड, गो अहेड. 25 लिहून घ्या, 15 घ्या, 35 घ्या. ओके, मेक 3 वर्टिकल लाईन्स, मेक 1 हॉरिझॉन्टल लाईन्स. आता 3 संख्येला भाग देणारी कोणती संख्या घ्यायची की या 3 संख्येला पण भाग घ्यायला पाहिजे किंवा ॲटलिस्ट 2 संख्येला भाग घ्यायला पाहिजे. आता 3 संख्येला भाग जाऊ शकतो 5ने. 5 5 are 25, 5 3 are 15, 5 7 are 35. ओके, आता बघा, आता 5 3 7ला भाग जाणारी कुठली संख्या आहे का? कुठलीच नाही. 3पैकी जरी 2ला जात असेल तरी आपण घेऊ शकतो. पण 2ला पण कुठल्या पर्टिक्युलर जात नाही. 5ला 3ला पण जात नाही, 3 7ला पण एका संख्येने जात नाही, आणि 5 7ला पण जात नाही. कशाने जात नाही? सो हिअर वी स्टॉप. सो व्हॉट इज इन द लेफ्ट साईड? ओनली 5. सो HCF will be 5. HCF will be 5. Understand how to find out HCF? Just we have to find out prime factors of all 25, 15 and 35. We find out. Then we have to observe which is common number. We have to take it outside. If here is again second number is common, then we take add this multiply. But here is not. Here is only 5 common. So 5 is HCF. In vertical arrangement, we also arranged these in 3 columns. We taken out the 5 as common divisor. There 5 5 are 25, 5 3 are 15, 5 and 7 are 35. काला म्हणजे 25ला 5ने भागला 5 येतं, 15ला 5ने भागला 3 येतं, 35ला 5 भागला 7 येतं. आता इथं परत तिन्ही पण संख्येला भाग जाणारी एक पण संख्या नाही आहे किंवा यातलं कुठल्याही दोन्ही संख्येला भाग जाणारी एक पण संख्या नाही आहे. सो इथं आपण स्टॉप करतो. सो वी गेट लेफ्ट साईड 5. सो HCF विल बी 5. अंडरस्टँड? अगेन टेक द नेक्स्ट एक्झाम्पल. ओके, now some bigger number. Find out HCF of 195.
312 and 546. Okay, 195, 312 and 546. We have to find out the HCF. Don't worry, just go with the factorization method. तुम्हाला कुठे सिम्पल वाटते ती मेथड चूज करा. मग पहिला आपण काय करतो, 195चे प्राईम फॅक्टर्स काढतो. काढा. 5 आहे, सो 5 भाग जाऊ शकतो. 5 इंटू किती, 5 3 are 15, 5 9 are 45. म्हणजे तुम्हाला कळलं पाहिजे. देन 5 इंटू 39ला पुढे भाग जाऊ शकतो, बिकॉज 39 इज नॉट प्राईम नंबर. 3 इंटू 13 बघा, 13 3 39, करेक्ट ना, 13. नाउ वी गेट ऑल प्राईम नंबर, सो वी विल स्टॉप हिअर. We find out the prime factors of 195. Then second, we have to find out prime factors of next number, that is 312. दोन्ही भाग जातो, घालून घ्या. 2 1 are 2, 2 5 are 10, 2 6 are 12. Okay, again 2 as it is prime number. Then now 156 again divided by 2. 2 into 2 7 are 14 and 2 8 are 16. Okay, very good. Now take this prime factor as it is. This is not prime number, so it can be further divided. Again दोन्ही भाग जातो. 2 into 2 3 are 6, 2 9 are 18. Okay, very good. Again take these two common. Now split 39 as 3 into 30. कारण 33 39. Now we get all prime numbers, so it not be further divided or breakdown. Okay, so we get prime factors of 312 these. Now find out the prime factors of 546. Okay, 546 दोन्ही भाग जाऊ शकतो. घालवा. 2 into 2 2 are 4, 2 7 are 14, 2 3 are 6. ओके, आता ह्याला हे 2 आहेत घेतलं. आता ह्याला दोन्ही भाग जात नाही, पण 3 भाग जातो. कसा कळाल ना, 7 and 3 10, 10 and 2 12. 12ला 3 भाग जातो म्हणजे या संख्येला पण 3 भाग जातो. सो घालवा. 3 into 3 9 are 27, 3 1 are 3. ओके, now 2 as it is, 3 as it is. Now 91 can be further divided. ओके, किती, 13 7 91, 13 7 91. आता यातली कुठलीही संख्या पुढे भाग घेतली जाऊ शकत नाही, कारण की हे सगळे प्राईम नंबर्स आहेत, म्हणजे सगळे प्राईम फॅक्टर्स मिळालेले आहेत. ओके, now for our next step we have to find out the common between these prime factors, this prime factors and this prime factors. Okay, बघा कुठला कॉमन आहे. येथे 5 आहे, येथे 5 आहे का, नाही, सो संपला विषय, नाहीच. येथे 3 आहे. ओके, येथे 3 आहे का, आहे. येथे पण 3 आहे. ओके, सो वी गेट 1 कॉमन फॅक्टर एज 3. ओके, आपल्याला एक कॉमन फॅक्टर भेटलेला आहे. आता सेकंड नंबर कुठं आहे, 13. येथे 13 आहे, येथे पण आहे, येथे पण आहे. व्हेरी गुड. सो वी गेट, जर तिन्हीमध्ये कॉमन नंबर असेल तरच आपण तो घेतो. तर काय आलं तर 3 into 13 39. सो आपल्याला HCF भेटला किती, 39. ओके, म्हणजे आपल्याला 195 312 546चा HCF काय भेटला, 39 भेटलं. अंडरस्टँड. यू कॅन सॉल्व दिस बाय ऑल्सो वर्टिकल अरेंजमेंट मेथड. काल ना, 195 312 546. मी तुम्हाला मग काय सांगितलं होतं की फॅक्टरायझेशन मेथड वर्टिकलपेक्षा इजी आहे. कधी, जेव्हा 3 नंबर असतात तेव्हा. बघा ना, आता तुम्ही हे नंबर आहेत, तुम्हाला लगेच कळणार नाही की बाबा कुठल्या संख्ये, ह्या 3 संख्येला कॉमन संख्या कुठली आहे. यू विल बी नॉट फाइंड आउट. ओके, बट यू कॅन ट्राय. हे थोडं कन्फ्युजन आहे, म्हणून हेच बेस्ट आहे. जर तुम्ही हे ह्यातून करायला गेला तर यू कॅन सॉल्व इट इझिली. सो आता अशी कुठली संख्या आहे, हां बघा, HCF काढताना 3 संख्येना भाग जाणारी संख्या पाहिजे. मी जे तुम्हाला मग सांगितलं ना येते, की यातलं कुठल्याही 2ला चालतं ते LCM काढण्यासाठी. ओके, ते थोडं तुम्ही हे करा की HCF काढताना 3 संख्येला भाग जाणारी संख्येच आपण कॉमन घ्यायची असते. आता येथे 3 संख्येला भाग जात नाही, सो वी डिडंट टेक आउट. ओके, नाव 195 312 आणि 546ला भाग जाणारी संख्या कुठली आहे,
हेच तर कन्फ्युजन आहे की जेव्हा 3 अंकी मोठी संख्या असते त्यावेळी आपण व्हर्टिकलमध्ये थोडंसं प्रॉब्लेम येतो, पण तुम्हाला कळू शकेल की 9 आणि 1 10 आणि 5 15, म्हणजे 15ला 3ने भाग जातो, ह्याला 3 भाग जातो, 3 2 5 आणि 6. ओके, म्हणजे सगळ्या संख्येला 3ने भाग जातो. हो, घालवा. 3ने 195ला 3ने भागाला किती उरतं? 3 6 8 3 15 65. इथं 3 1 are 3, 3 0 3 4 104. Here 3 1 are 3 and 3. Okay, 1. Now again, which is the number which is divided by all this number? 13. 13 5 are 65, 13 8 are 104, and 13 1 are 13, 13 4 are 13 14 are 192. ओके, आता परत ह्या तिन्ही संख्येला भाग जाणारी संख्या आहे का? नाही. 8ला आणि 14ला 2ने भाग जाऊ शकतो, पण HCF काढताना आपण तिन्ही संख्येला भाग गेला पाहिजे, तरच आपण भाग घालवायचा, नाही तर नाही. मग इथे 5 8ला आणि 14ला भाग जाऊ शकत नाही कुठल्याच एका संख्येने. सो वी स्टॉप हिअर. टेक ऑल लेफ्ट साईड नंबर्स दॅट आणि मल्टिप्लाय इट, दॅट इज 3 into 13. ओके, सो वी गेट 39 ॲज अ HCF. समजलं? तिथं मला 2 अंकी देऊ द्या किंवा 3 अंकी देऊ द्यात. यू हॅव टू फाइंड आउट बाय फॅक्टरायझेशन मेथड. एक तरी हॉरिझॉन्टल अरेंजमेंट म्हणजे फॅक्टर्स काढणे, आणि सेकंड व्हर्टिकल अरेंजमेंट. फॅक्टर्स काढायचे असतील तर 195चे प्राईम फॅक्टर्स काढा, 312चे प्राईम फॅक्टर्स काढा, 546चे प्राईम फॅक्टर्स काढा, त्यांच्याकडे कॉमन जे आहेत तेवढे घ्या, त्यांचा गुणाकार करा. व्हर्टिकल केलास तर तिन्ही संख्येला भाग जाणारी संख्या घ्या, त्याने भाग घालवा. असं स्टेप वाईज जा. जोपर्यंत 3 नंबरचं भेटते संख्या तोपर्यंत करत जावा. ज्यावेळी तिन्ही संख्येला भाग जाणारी संख्या भेटणार नाही ते स्टॉप करा आणि लेफ्ट साईडची संख्या घेऊन मल्टिप्लाय करा. ओके, आता मी परत एक शेवटचं पण बघू, म्हणजे तुम्हाला समजेल. इफ यू हॅव टू फाइंड आउट द कॉमन फॅक्टर ऑफ 7 7 7 3 1 5 and 5 8 8. Also there are 3 greater numbers, so better way what? Go with the prime factors methods, that is horizontal arrangement. Okay, first find out 7 7 7 चे prime factors. 11 into 7 into 1 1 1 कळलं ना. थर्ड नॉट पॉसिबल, कारण की दोन्ही प्राईम फॅक्टर्स झाले, सो 787 प्राईम फॅक्टर्स आपल्याला भेटले. देन सेकंड नंबर 315, 5ने भाग तो घालवा. 5 6 are 30, 5 3 are 50. ओके, अगेन 5 into 7 9 63, 7 into 9. अगेन 9ला पुढे भाग जातो ना, हे बघायचं काळजीपूर्वक. 9ला 3 into 3. ओके, नाव वी गेट प्राईम फॅक्टर्स. नाव थर्ड नंबर 588, 588 2ने भाग जातो, घालवा. 2 2 4, 92 18 42 8. परत 2ने भाग जातो. 2 into 2 into 2 1 are 2, 2 4 are 8, 2 7 are 4. ओके, आता 2 into 2, आता याला 2ने भाग जात नाही 147ला, पण 7 आणि 4 12 3ने भाग जातो, सो घालवा. 3 4 12, 3 9 27. ओके, अगेन 2 into 2 into 3 49, 7 into 7. नाव वी गेट ऑल द प्राईम फॅक्टर्स. ओके, हे मी फार सांगत आहे कारण की तुम्हाला समजलं पाहिजे. मी फार सांगतो आणि मला समजतं आहे. सो तुम्ही जर तुम्हाला एखादी गोष्ट समजत नसते फॅक्टर्स कसे आले तर तुम्ही प्रॅक्टिस करा आणि व्हिडिओ परत रिवाइंड करत मागे जाऊन बघायचा आणि क्लिअर करून घ्यायचा. आता आपण सगळे प्राईम फॅक्टर्स काढले तिन्ही नंबरचे. सो व्हॉट इज अवर नेक्स्ट नंबर? फाइंडिंग आउट कॉमन. इथे 7 आहे, इथे 7 आहे का? आहे. यात आहे का? आहे. ओके, सो टेक 7. सेकंड 111, इथे 111 आहे? नाही. इथे वगैरे कुठे आहे? 111 वगैरे नाही. सॉरी गाईज, आपली एक चूक झालेली आहे. इथे 7 into 111ला 3ने भाग जातो. बघा, 1 1 2 3, सो 3 भाग जातो. सो 3ने भाग घालवा. 3 into 3 3 are 9, 3 7 are 21. ओके, बघा आपली चूक झाली होती. ओके, व्हेरी गुड. आता आपल्याला पहिला 7 कॉमन भेटलेला आहे, 7 घेतला. सेकंड थिंग चेक 3, येथे पण 3 आहे. हिअर इज ऑल्सो 3, सो टेक अगेन 3.
आणखीन मग 37 येत आहे, नाही. सो जस्ट वी गेट two common factors. So HCF will be 21. HCF will be 21. ओके ना. इथे थोडी चूक झाली होती. आपल्याला वाटलं की 111 प्राईम नंबर आहे, सो आपण स्टॉप केला, पण तो नाही, तो कंपोजिट नंबर होता, म्हणजे त्याला पुढे परत भाग घ्यायला जाऊ शकत होता. सो आपण 3 भागवला. नाव दिस बिकम्स प्राईम फॅक्टर्स. ओके. So HCF of 777, 315, 588 is 20. Understand? If you are not understanding, then again watch the video from starting. Try yourself by horizontal arrangement or vertical arrangement. Horizontal is better way for 3-digit numbers or 3 numbers. Okay. And find out the HCF. Okay, now homework. So your homework is that solve question number 1 all. Okay, find the HCF. So मला HCF काढायचं आहे by factorization method only. Okay, we have 2 methods, factorization and division method. We are learning only factorization method. So हे सगळे factorization मेथडने काढा, म्हणजे हॉरिझॉन्टलने काढा किंवा व्हर्टिकल अरेंजमेंटने काढा, पण सगळ्यांचे काढा आणि मला होमवर्क सेंड करा. ओके. सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केअर.